کیا آپ جانتے ہیں احد کی وہ پہاڑی جہاں تاریخ نے ایک ایسے لمحے کو جنم دیا جیسے ہر مسلمان یاد رکھتا ہے؟ یہ ہے ہمارا نیا سلسلہ ایپیسوڈ نمبر 6، احد کا آخری موڑ۔ یہ وہ دن تھا جب ایک مسلمان باپ اپنے کافر بیٹے کے سامنے تلوار اٹھانے کو تیار تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے جوان بیٹے عبد الرحمن کے مقابلے کے لیے نکلے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وقت پر قدم رکھا اور فرمایا تلوار نیام میں ڈالو۔ اور ابو بکر اس موقع میں ایک اور منظر تھا۔ مسجد حرم پرچی ہاتھ میں لیے حمزہ رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ اپنے دشمن سیاہ بن عبد العزا کے سامنے تلوار ڈھال کے کمالات دکھا رہے تھے۔ ہر بات، ہر حرکت ایک لمحے کی داستان بن گئی، اور پھر قریش کی نفری کے زور اور مسلمانوں کے جذبے کا مقابلہ۔ آخری لمحات میں تیر انداز گھوڑ سوار اور ایک پہاڑی جس نے فیصلہ کر دیا فتح کس کی۔ آخری مقابلے کے لیے قریش کی طرف سے عبد الرحمن بن ابو بکر آیا۔ مورخ عقدی نے یہ واقعہ اس طرح بیان کیا ہے کہ عبد الرحمن بن ابو بکر کی وفات پر اس کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو اسلام قبول کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تلوار نکال کر اپنے جوان بیٹے کے مقابلے کے لیے نکلے۔ مسلمان باپ کے کافر فرزند حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے للکار کر کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ باپ بیٹا مقابلے پر اتر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تلوار نیام میں ڈالو۔ ابو بکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پیچھے لے گئے۔ خالد کو جنگ کا شور و غل اب بھی سنائی دے رہا تھا۔ وہ منظر اس کی آنکھوں نے اپنی پلکوں میں محفوظ کر رکھا تھا۔ انفرادی مقابلے ختم ہوتے ہی قریش نے مسلمانوں پر حملہ بول دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی پہاڑی کو اپنے عقب میں رکھا ہوا تھا، اس لیے مجاہدین اسلام کو عقبی حملے کا خطرہ نہیں تھا۔ آمنے سامنے کا مورکا خون ریز تھا۔ مسلمانوں کی نفری بہت تھوڑی تھی، اس کمی کو انہوں نے جذبہ تیغ زنی کے کمالات سے پورا کر دیا۔ اگر قریش کو نفری کی افراد حاصل نہیں ہوتی تو وہ مسلمانوں کے آگے نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ وہ نفری کے زور پر لڑ رہے تھے، نہ وہ روک لیا۔ خالد کی نظر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہلو پر تھے، یہ پہلو تھا کہ جس پر خالد کو حملہ کرنا تھا۔ اب کہ اس نے اپنے سواروں کو یہ حکم دیا کہ وہ گھوڑوں کو سر پٹ دوڑاتے تنگ راستے سے آگے نکل جائیں اور مسلمانوں کے پہلو پر حملہ بولیں، مگر عبداللہ بن جبیر کے 50 تیر اندازوں نے سواروں کو اس طرح پسپا کر دیا کہ وہ چند گھوڑے اور زخموں سے کراتے ہوئے گھوڑ سواروں کو پیچھے چھوڑ گئے۔ امور کا عروج پر تھا، صرف ایک آدمی تھا جو لڑ نہیں رہا تھا۔ وہ میدان جنگ میں پرچی اٹھانے یوں گھوم پھر رہا تھا جیسے کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ وہ وحشی بن حرب تھا، وہ حمزہ رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے اس کے لیے 2 انعام تھے، ایک یہ کہ اس کا آقا اسے آزاد کر دے گا، اور دوسرا ابو سفیان کی بیوی ہند کے وہ زیورات جو اس نے پہن رکھے تھے اسے حمزہ رضی اللہ عنہ نظر آ گئے۔ وہ قریش کے ایک آدمی سبا بن عبد العزا کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عرب میں رواج تھا کہ ختنہ عورتیں کیا کرتی تھیں۔ مورخ ابن ہشام کے مطابق سلام سے پہلے ہی عربوں میں ختنہ کا رواج موجود تھا۔ حملہ کرنا تھا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ نے جس
जिस सबा को ललकारा था उसकी माँ खतना किया करती थी। खतना करने वाली के बेटे हमजा रजी अल्लाह अन्हु ने उसे ललकारा, इधर आ और मुझे आखिरी बार देख ले। सबा बिन अब्दुल अज़ा हमजा रजी अल्लाह अन्हु की तरफ बढ़ा। गुस्सा से उसका चेहरा लाल था। वो तलवार और ढाल की लड़ाई का माहिर था। हमजा रजी अल्लाह अन्हु भी कुछ कम नहीं थे। दोनों एक दूसरे के करीब आए और एक दूसरे पर वार करने लगे। दोनों की ढालें वार रोक रही थी। वो पैतरे बदल बदल कर वार करते थे, लेकिन ढालें तलवारों के रास्ते में आ जाती थी। ललकारा। उस वक्त वाशी बिन हरब झुका हुआ ऐसा ऐसा उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसे जमीन और झाड़ियों ने ओट दे रखी थी। हमजा रजी अल्लाह अन्हु अपने दुश्मन की आंखों में देख रहे थे। सबा के सिवा उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वाशी उनके करीब पहुंच गया। पर्ची निशाने पर फेंकने का वो माहिर था। वो इतना करीब हो गया जहां से उसकी पर्ची खता नहीं जा सकती थी। वो उठ खड़ा हुआ और पर्ची को हाथ में तोला, फिर उसे फेंकने की पोजीशन में लाया। हमजा रजी अल्लाह अन्हु ने सबा पर यके बाद दीगरे तेजी से 2-3 बार किए। आखिरी बार ऐसा पड़ा कि हमजा रजी अल्लाह अन्हु की तलवार सबा के पेट में उतर गई। हमजा रजी अल्लाह अन्हु ने तलवार उसके पेट से इस तरह निकाली कि उसका पेट और ज्यादा फट गया और वो हमजा रजी अल्लाह अन्हु के कदमों में गिर पड़ा। हमजा रजी अल्लाह अन्हु अभी संभले ही थे कि वाशी ने उन पर पूरी ताकत से पर्ची फेंकी की तरफ बढ़ रहा था। फासला बहुत कम था। पर्ची हमजा रजी अल्लाह अन्हु के पेट पर इतनी ज्यादा उतर गई कि उसकी हमजा रजी अल्लाह अन्हु की पेट से आगे निकल गई। हमजा रजी अल्लाह अन्हु गिरे नहीं। उन्होंने उधर इधर देखा, उन्हें वाशी दिखाई दिया। हमजा रजी अल्लाह अन्हु पर्ची अपने जिस्म में लिए हुए वाशी की तरफ बढ़े। वाशी जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रहा। हमजा रजी अल्लाह अन्हु 4-5 कदम चलकर गिर पड़े। वाशी उनके जिस्म को हलता जुलता देखता रहा। जब जिस्म की हरकत बंद हो गई तो वाशी उनके तक आया। वो शहीद हो चुके थे। वाशी ने उनके जिस्म से पर्ची निकाली और चला गया। अब वो बंदा अपने आका जबीर बिन मुअत्तिम को ढूंढने लगा, गिरे नहीं। खालिद को वो मुर्गा याद आ रहा था और उसके दिल पर बोझ सा बढ़ता जा रहा था। उसका घोड़ा चला जा रहा था। वो नशेबी जगह से गुजर रहा था, इसलिए ओहद की पहाड़ी की चोटी उसकी नजरों से उजल हो गई थी। उसे अपने कबीले की औरतें याद आई जो कुरैश और उनके इत्तेहादी कबाइल को जोश दिला रही थी। खालिद को याद आया कि वो मुर्गा का नज़ारा करने के लिए एक बुलंद जगह चढ़ गया था। उससे मुसलमान औरतें नजर आईं। मुसलमान अपने जिन जख्मियों को पीछे लाते थे उन्हें औरतें संभाल लेती थी, उनकी मरहम पट्टी करती और उन्हें पानी पिलाती। मुसलमानों के साथ 14 औरतें थीं, जिनमें हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा भी थी। फिर यूं हुआ कि कलील तादाद मुजाहिदीन कसीर तादाद कुफार पर गालिब आ गए। कुरैश का परचम बरादर गिरा तो किसी और ने परचम उठा लिया, वो भी गिरा। परचम कई बार गिरा। आखिर में एक गुलाम ने परचम उठाकर ऊंचा किया, लेकिन वो भी मारा गया। फिर मुसलमानों ने कुरैश को परचम उठाने की मोहलत नहीं दी। कुरैश के जज्बे जवाब दे गए। खालिद ने उनकी पसपाई देखी और ये भी देखा था कि मुसलमान उनका ताक़ुब कर रहे हैं। कुरैश अपने कैंप में भी न ठहरे, अपना माल और असबाब छोड़कर अफरा तफरी के आलम में भाग गए। यहाँ से जंग के बाद का मरला शुरू हो गया। मुसलमानों ने फतह की खुशी में और इंतकामी जज्बे के तहत कुरैश के कैंप को लूटना शुरू कर दिया। वो फतह नुसरत के नारे लगा रहे थे। कुरैश ऐसे बौखला कर भागे कि उन्हें अपनी औरतों का भी ख्याल नहीं रहा। वो पैदल भागे जा रही थी, लेकिन मुसलमानों ने उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। कुरैश के घोड़सवार के एक दस्ते का कमांडर कर्मा और दूसरे का खालिद था। उन्होंने मुसलमानों के पहलू पर हमला करना था, मगर जंग का पासा बुरी तरह पलट गया था। कर्मा और खालिद ने फिर भी अपने अपने सवारों को वहीं रखा जहां उन्हें तैयारी की हालत में खड़ा किया गया था।
खालिद को इस कैफियत में भी तवक्को थी कि वो शिकस्त को फतह में बदल देगा, लेकिन जिस रास्ते से उसे गुजरना था वहाँ मुसलमान तीर अंदाज तैयार खड़े थे। उन मुसलमान तीरंदाजों ने अपनी बुलंद पोजीशन से देखा कि कुरैश भाग गए हैं और उनके साथी माले गनीमत जमा कर रहे हैं, तो वो भी अपनी जगह छोड़ने लगे। उनके कमांडर अब्दुल्ला बिन जबीर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें कहा कि अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म अदूली न करो। पर भी नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत के बगैर यहाँ से कोई नहीं हटे। जंग खत्म हो गई। तीरंदाज शोर मचाते हुए पहाड़ी से उतरने लगे। माले गनीमत फतह हमारी है। अब्दुल्ला बिन जबीर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ सिर्फ 9 तीरंदाज रह गए थे। खालिद ने ये मंजर देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे ख्वाब देख रहा हो। वो ये चाहता था वो तीरंदाजों को देखता रहा। जब वो कुरैश के कैंप में पहुंच गए तो उसने उस पहाड़ी नीन पर हमला कर दिया जहां पर अब्दुल्ला बिन जबीर रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके 9 तीरंदाज रह गए थे। खालिद उन्हें नजरअंदाज भी कर सकता था, लेकिन उनसे वो इंतकाम लेना चाहता था। उसके घोड़सवार पहाड़ी पर चढ़ते जा रहे थे। ऊपर से तीरंदाज तेजी से तीर बरसा रहे थे। उकरमा ने खालिद को नीन पर हमला करते देखा तो वो भी अपने सवार दस्ते को वहीं ले गया और उसके घोड़े हर तरफ से ऊपर चढ़ने लगे। खत्म हो गई। सवारों के पास भी तीर कमाने थी। वो ऊपर को तीर चला रहे थे, लेकिन इतने घोड़सवारों को रोकना ऊपर वालों के लिए मुमकिन था। सवार ऊपर चले गए। तीरंदाज दस्त बदस्त लड़ाई भी लड़े और जब जख्मी होकर गिरे, खालिद ने जख्मियों को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। अब्दुल्ला बिन जबीर रज़ी अल्लाह अन्हु भी शहीद हो गए। वहाँ से खालिद और उकरमा ने अपने घोड़सवारों को उतारा और उस मुकाम पर आ गए जहाँ से मुसलमानों की लड़ाई की इब्तिदा की थी। खालिद के हुक्म पर दोनों ने मिलकर मुसलमानों पर हमला कर दिया। मुसलमान लड़ने की हालत में नहीं थे, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुजाहिदीन की कुछ तादाद को अपने साथ रखा हुआ था। ये मुजाहिदीन घोड़सवारों के मुकाबले में डट गए। कुरैश के साथ जो औरतें आई थी वो भाग गई थी, लेकिन उमरा नाम की एक औरत वहीं कहीं छुप गई थी। उसने जब कुरैश के घोड़सवारों को मुसलमानों पर हमले करते देखा तो उसे कुरैश का परचम जमीन पर पड़ा नजर आ गया। उस औरत ने परचम उठाकर ऊपर कर दिया। अबू सुफियान ने अपने भागते हुए पियादों पर काबू पा लिया था। उसने उधर देखा तो उसे अपना परचम लहराता उसे नजर आ गया। उसने बबर जिंदाबाद और अरबी जिंदाबाद के नारे लगाते और पियादों को वापस लाकर मुसलमानों के घेरे में ले लिया। खालिद को वो वक़्त याद आ रहा था, वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढ रहा था और आज 4 बरस बाद वो मदीना जा रहा था। उसके ज़हन पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गलबा था। उहद की पहाड़ी अफक से उभरती आ रही थी और खालिद का घोड़ा खुरामा चला जा रहा था। खालिद की ज़हनी कैफियत कुछ ऐसी होती जा रही थी जैसे उसे आगे जाने की कोई जल्दी ना हो, और कभी वो लगाम को यूं झटका देता जैसे उसे बहुत जल्दी पहुंचना हो। लेकिन जिस मंजिल को वो जा रहा था वो मंजिल अभी उस पर पूरी तरह वाज़ेह नहीं हुई थी, क्योंकि कभी उसे यूं लगता जैसे एक मिकनातीसी कुव्वत है जो उसे आगे ही आगे खींच रही है, और कभी वो महसूस करता जैसे उसके अंदर से उठती हुई एक कुव्वत उसे पीछे धकेल रही है। खालिद उसे एक आवाज़ सुनाई दी जो उसके अंदर से उठती थी, लेकिन उसे हकीकी समझकर उसने घोड़े की पांव खींची और आगे पीछे देखा। वहाँ रेत के सिवा कुछ भी नहीं था, लेकिन आवाज़ आ रही थी। खालिद, क्या ये सच है जो मैंने सुना है? खालिद ने उस आवाज़ को पहचान लिया। ये उसके साथी उकरमा की आवाज़ थी। में ले लिया।
ایک ہی روز پہلے اسے اکرمہ کہہ رہا تھا اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کا بھیجا ہوا نبی ہے تو یہ خیال دل سے نکال دو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بہت سے رشتہ داروں کا قاتل ہے۔ اپنے قبیلے کو دیکھ جو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی قسم کھائے ہوئے ہے۔ خالد نے لگام کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور گھوڑا چل پڑا۔ اس کا ذہن بھر 4 برس پیچھے چلا گیا جب وہ احد کے موقع میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ قریش کی اس قسم کو پورا کرنے کا عزم لیے ہوئے تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے قتل کرنا ہے۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ مسلمانوں کے تیر اندازوں نے جب عینین کی پہاڑی چھوڑ دی تھی تو اس نے اس پہاڑی پر حملہ کر کے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے 9 تیر اندازوں کو جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے وہاں رہ گئے تھے ختم کیا تھا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھاگے ہوئے قریش پھر واپس آ گئے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو منظم کر لیا تھا۔ مسلمان یہ مورکہ ہار چکے تھے، قاتل ہے، اور یہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کا نتیجہ تھا۔ خالد اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ فن حرب اور ضرب کے ماہر تھے۔ ان کے لیے ایک ایک مسلمان کو قتل کرنا اب مشکل نہیں رہا تھا۔ خالد دیکھ رہا تھا کہ مسلمان 2 حصوں میں بٹ گئے تھے۔ بڑا ایسا الگ تھا جو اپنے کمانڈر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹ گیا تھا۔ چند ایک تیر انداز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جو قریش کے حملے کی وجہ سے افراتفری کا شکار نہیں ہوئے تھے، ان کی تعداد میں تھی۔ نتیجہ تھا ان میں ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، سعد بن ابو وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن اوس رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ان 14 خواتونوں میں سے جو زخمیوں کے دیکھ بھال کے لیے ساتھ آئی تھی، 2 رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ ایک ام عمارہ رضی اللہ عنہ تھی اور دوسری ام ایمن رضی اللہ عنہ نام کی ایک حبشی خاتون تھی۔ امی ایمن رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا رہ چکی تھی۔ باقی 12 اور خواتین ابھی تک زخمیوں کو اٹھانے اور پیچھے لانے اور ان کی مرہم پٹی کرنے میں مصروف تھی۔ خالد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ میدان جنگ میں زیادہ گھوم پھر نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی کمان میں گھوڑے سواروں کا ایک جیسے اس نے پوری طرح اپنی نظم و نسق میں رکھا ہوا تھا۔ وہ اندھا دھند حملے کا قائل نہیں تھا۔ یہ تمام واقعات کتاب شمشیر بن یام سے ماخوذ ہے۔ یقین کریں یہ تاریخ آپ تک پہنچانے میں مجھے بہت وقت اور محنت لگتی ہے، مگر اسے آگے پہنچانے میں آپ کا صرف ایک لمحہ لگتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میری خاطر ویڈیو کو شیئر کریں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آج کی نسل ناچ گانے کے علاوہ یہ بھی دیکھیں کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے ہیں۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ تاریخ زندہ رہے تو اس ویڈیو کو شیئر لازمی کریں اور ویڈیو کو لائک اور ایک پیارا سا کمنٹس لازمی کریں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تاریخ آپ تک پہنچانے کی اور ہر ممکن کوشش کرتا رہوں گا۔ آپ کی محبت اور سپورٹ کا دل سے مشکور ہوں، شکریہ۔ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔